chiqimlikdan, mayli u mer bo'lsin, mayli u ministr bo'lsin, boshqa bo'lsin, kimdan eshitgansizlar mana shunday gaplarni? Bir eshitib ko'ringlar mana shu og'amizni. Mana ata bir masalada biz şu yerde atalarımız, çoğun atalarımız, andan çoğun atalar yaşap ketken. Hoş bardı bir tuğan bolup yaşaganбыз. Ben badır yerde aytam. Bu Kırgız menen Özböktün jakın kalk yok. Jakın kalk yok. Emi ança munça janagı bılgıtıp koyganlar bar go, alarga köngül burbaş kerek. Biz ömür boyu şerge kalabız. Ömür boyu şerde kaldık. Size buna Özbök bu, Kırgız bu, Kazak bu, Tatar bu, Orus bu. O şerge yaşagan kalk bardık biz bir tuğan bolup yaşaşımız kerek. Bir tuğan. Bir yüzge ök boluşumuz kerek. Bir yüzge jölök boluşumuz kerek. Naboru jakşı jagыбызды çıkarıp, jaman jakşыбызды yaşayışımız kerek. Ança munça жерimiz ayrılıp kalsa munda ayrılıp koyboş kerek. Kaytıp munda bütöp koyuş kerek. Bir tuğanda bol, vuruşpay, janjal talaşpay, surap kelse kuda söök bolabız. Bunayken bunda Kırgız jigitler turat, buna Özbek jigitler turat. Bağda suraşıp kelse işlerinden bağırdı kuda söök. Birinin çoğun atası Özbek, birinin çoğun atası Kırgız, birinin taynesi Kırgız, birinin taytası Özbek. Bağırdık tuğanbız, bağırdık tuğanbız. Onun için bir de yaşaşımız gerek tuğanlar. Bizde urmatlı prezidenti Sazın Nurgojevich aytdı. Urmatlı general Kamçoy Kılıçaevich aytdı. Kırgızstanda yaşagan Kırgızstanlıkların bardın hukuku birday. Независимо от расы и вероисповедения. Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli musulmon bir tug'anlar. Ana akamizni gapini eshitdinglar, men ham eshitdim. Alloh rozi bo'lsin, akamizdan juda ham samimiy gaplar. Men nima demoqchiman? Hozirgi oxirgi paytlarda bu akamizni qilayotgan ishlari, mana O'sh shahrida qilayotgan ishlarini kimdir yaxshi ko'ryapti, kimdir yomon ko'ryapti. Ana shu yomon ko'rayotganlarga aytmoqchiman. Masalan, o'zim uchun ham oxirgi paytlarda endi o'zingizlar bilasizlar, qaysi davlatda ishlaydigan chinovnikdan, mayli u mer bo'lsin, mayli u ministr bo'lsin, boshqa bo'lsin, kimdan eshitgansizlar mana shunday gaplarni? Kim shunaqa samimiy, ochiq, xolis gapirgan? Eshitmaganmiz. Mana shuni o'zi katta gap. Bo'layotgan ishlarga qaraydigan bo'lsak, bu endi bu hammamiz boshimizga kelgan bir to'y. Bu yerda bir palonchiniki olib, pistonchiniki olinmayotgani yo'q. Shu aytayotgan standartlarga to'g'ri kelmay qolsa olinyapti. U yerda bir millatda yoki bir nimani farqi yo'q. Buni ko'rib bilib turibmiz. Bu endi Qirg'iziston bo'yicha hamma shaharlarda, kerak bo'lsa ayillarda ham bo'lyapti. Endi mayli, endi nima qilamiz endi? Hali boya aytganimda eldi boshiga kelgan bir to'ydek qabul qilamiz. Bu endi bir sinov ekanda. Bu sinov endi molimizga kelgan sinov. Molimizga kelgan sinovda endi ilojisi bor, subhanalloh. Bu sinov endi jonimizga kelmabdi. Jonimizga kelsa endi bu sinov bu chatoq bo'ladi. U yechilishi qiyin bo'ladi. Molga kelgan sinovda endi eplasa bo'ladi. Bu ana shu magazinlari buzilgan, boshqa bo'lganlar inshaalloh hammalar ish bilarman odamsizlar, qo'linglardan bir keladi. Alloh taolo o'zi aytgan, bir eshikni yopsam, bir eshikni ochib qo'yaman deydi. Albatta bir nimani orqasidan yaxshiliklar bor, qiyinchiliklar orqasidan yaxshiliklar bor. Ana shuning uchun to'xtamaymiz. İnşallah Allah'dan so'raymiz. Albatta Allah, sabrda bo'lsak, Allah albatta mukofotini beradi. Salomat bo'linglar. Жалауатта мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган үйлөрдүн алгачкылары пайдаланууга берилүүдө. Бүгүн 12 май облуста 900гө жакын кезеги келген жарандар үйлүү болушууда. Алардын кубанычына ортоктош болуп президент Садыр Жапаров келип, башкычтары өз элерине тапшырылууда.
Мамлекет калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында өлкөнүн бардык аймактарында ипотекалык негизде көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу тездик менен жүрүүдө. Ушул тапта Кыргызстанда 60 миңден ашуун батирдин курулушу жүрүп жатат. Мындан ары дагы турак жай саясатын ишенимдүү улантып, бардык жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз кылуу аракеттери күчөтүлөрүн президент Садыр Жапаров белгилеп, жаңы өргөлүү болуп жаткандарды куттуктады. Мамлекет жарандардын жашоо шарттарын жакшыртууга бар күчүн аракетин жумшайбыз. Турак жай курулушу боюнча стратегиялык пландар узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ, заманбап жана ыңгайлуу турак жай объекттери келечекте дагы курулуп улана берет. Райондордун борборлорунда, кичи шаарларда, 7 облустун борборлорунда бүткөндөн кийин биз Кыргызстандын айылдарына чейин кирип, жакшынакай жаңы заманбап үйлөрдү салып беребиз ипотекага 20 жылга чейин. Ал эми алдыда келе жаткан бир 10 жылдын ичинде жетип калабыз деген үмүтүбүз бар. Урматтуу Жалал Абадтагы агайын туугандар, менин үйүм программасынын алкагында Жалал Абад облусунда, анын ичинде Жалал Абад шаарында, Таш көмүрдө, Сузак районунда 11 миңдей батирдин курулуш иштери жигерилип жүрүп жатат. Бул Жалал Абад облусунун тургундары үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Жакынкы мезгилде миңдеген үй бүлө ушул жаңы курулуп жаткан үйлөрдөн батир алып, алар да өз үйлөрүнө ээ болушат. Мынакей Асман Резиденс 1 турак жай комплексинен үйлүү болуп жаткан жердештериңиздердей болуп, сабырдуулук менен кезек күтүп турсаңыздар, сиздер дагы кубанычка бөлөнөсүздөр. Четинен бүткөн үйлөрдү четинен ушинтип тапшырып кете беребиз. Алдыда Сузак айылындагы 240 батирлүү Асман Резиденс 5 жана башка турак жай комплекстери жалпысы 879 батир берилип жатат. Албетте алардагы заманбап шарттар менен жабдылып, жарандарга бардык керектүү инфратүзүмдөр, мектептер, бала бакчалар, оорукана, спорт аянтчалары жана башка маанилүү объектилер жеткиликтүү болот. Бүгүн ага-өргөлөрүнүн настанасын аттоого камданып жаткан туугандар, үйлүү болушуңуздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Жаңы конушуңуздар кут болсун. Эң негизгиси жана ылдый жагындагы парковкасы жакшы болуп турду. Жакшылыкка кызмат кылсын. Ушул жерден келин алгыла, кыз узаткыла, жалаң жакшылыктарга эле кызмат кыла берген батирлерибиз. Жамандыгын Кудай бербесин, жакшылыгынан эле мол кылып төгө берсин баарыңыздарды, үй бүлөңүздөргө. Аллахым, мына биздин ароос сабырдуу ең қуаныштуу күнгө туш келтирип атат. Ушул ишиңиз ийгиликтүү болсун. Аллахтын ыраазы болсун. Аллахтын атынан сизге Жалал Абад шаарынын тургундары өтө ыраазычылык менен бата беришет. Өмүрүңүз узун болсун, өрүшүңүз жайык болсун. Ушул окшогон ипотекалык турак жайларды элге берип, сүйүндүрүп жүрө бериңиз. Мындан кийинки шайлоого да Кудай кааласа сизге жол ачсын. Албетте бүгүн жүздөгөн үй бүлөдө майрам. Анткени көптөн күткөн тилектери орундалып, жаңы үйдүн босогосун аттап жатышат. Алар ушундай шартты түзүп берип жаткан өлкө жетекчилерине ыраазычылык билдиришти. Койнубузга батпай турган мезгил, бир эле мен эмес, ушу Жалал Абад шаарынын тургундары, ушул жерден үй алып аткандардын бардыгынын кубанычтары чексиз. Себеби мен булар менен кошо жүрдүк, кошо болдук, ипотека компанияларга келдик, өзүбүздүн чучугулактарды тарттык. Бардык элдер ушул алып аткандар президентибизге, Садыр Нуркоевичке жана сүйүктүү генерал Камчыбек Кыдыршовичке рахматтары чексиз. Президентибиздин, генералыбыздын өмүрлөрү узун болсун, бийлигинин да өмүрү узун болсун. 5 баланын апасымын, толкунданып турабыз, азыр үй алганыбызга рахмат. Кыргыз элим баарына рахмат. Ушунча жардам бергениңиздерге рахмат. Кандай болуп алып калдыңыз? Канча жылдан бери ушул квартира алып жүрдүңүз? 20 жылдан бери жолдошум тазалыкта иштеп, ошо квартира өчүрткө турганбыз. Ошо бүгүн ачкычын алабыз деп кубанып турабыз. Бүгүн биздин кубанычыбызга чек жок болуп турган учуру биз жаш кадрлар үчүн, жаш үй бүлөлөр үчүн аябай сонун мүмкүнчүлүк болуп турган кези 50% үлүштүк курулуш менен азыр ушул Асман Резиденс 1ден өзүбүздүн үйүбүздү, квартирабызды алып аткан учурубуз. Азыр 3 балабыз менен ушундай сонун үйлөрдө, сонун шарттарда жашай турган болуп турабыз. Аябай кубанычтабыз. Бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду. Ушундай сапаттуу, жакшы үйлөрдө жашоо ар бир Кыргызстандын жаранына буйрушун каалайбыз. Ал эми өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип кетем президентибиз Садыр Нуркожоевичке. Биз жаштар үчүн, ушундай ар улуттун өкүлдөрү үчүн, ар бир жаш кадрлар үчүн ушундай шарттарды түзүп берген үчүн чексиз кубанычтабыз. 3 жылдан бери күтүп атабыз. Аябай сүйүнчтүүбүз. Бизге сүйүнүч тартуулаган өлкө жетекчилерине, Садыр Жапаровго,
генерал Камчыбек Кылычбаевичке баарына ыраазычылык билдиребиз. Баарына рахмат дейбиз. Ушу бизге үйлүү кылып аткан, ушу жарандарды үй менен камсыз кылып аткан баардык өлкө жетекчилерине рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Президентибизге, генералыбыз Камчыбек Ташиевке абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстаныбыз өркүндөп өсө берсин. Биз аябай ушул Ташиевдин, Садыр Жапаровдун иштеп аткандарына жүрөгүбүздөн сүйүнүп атабыз. Ушул 9 жылдан бери биз ушу Батирден Батирге көчүп, кыйналып келгенбиз. Президентибизге чоң рахмат. Ошо мамлекеттик кызматкерлерге ушундай жакшы шарттар түзүп берип атат. 2018-жылдан бери биз ГИКке очередке туруп, ошодон бери чуркап келатабыз. Мына ушу бүгүн абдан сүйүнүп отурабыз. Бүгүн ушул агырууга жетип, үйлүү болуп. Батир бөлүштүрүү эрежелери адилеттүү жүргөн. Көп кабаттуу үйдүн биринчи кабаттары майыптуулугу бар жарандарга берилген. Ал эми экинчи кабаттан баштап батирлер чучу кулак тартуу менен бөлүштүрүлгөн. Мен ал жерде эч кандай шек саноо жок, ал жерде баардык көз, ар бир адамдын көз алдында жанагындай эки комнаталар өзүнчө, бир бөлмөлөр өзүнчө чек тартып, ар ким өзүнүн жана чучу кулагы менен тартып алышты. Камчыбек Ташиев балам иштесе болот экен. Мына биз канча жылдан бери бул окшогон сонун асман тиреген үйлөрдү тилеп келгенбиз. Ошол эмебизге жеттик. Жакшылыктын эртели кечи жок дейт. Менин кызым алып атат. Үйдү алгандан кийин да иштеш керек экен. Менин кызым башка жакта иммигрант болуп иштеп жүрөт. Мага доверенность берип кеткен үчүн мен катышып атам. Аземин катышуучулары баардыгыңарга рахмат. Үй куруучуларга, ошонун катарында президентке, Камчыбек Ташиевке бүт ыраазычылыгымды билдирем. Аллахым ушу элди колдоп, элге ушундай үйлөрдү куруп берип аткан куруучуларга да рахмат. Өзүңүздөр байкагандай, Асман турак жай комплекси жайгашкан аймак өзүнчө бир шаарчага айланды. Мында балдар ойночу аянтча, машыгуучу аянтча жана эс алуучу жайлар каралган. Мындан сырткары жер үстүндө жана жер түлөсүндө унаа токтотуучу жай да эске алынган. Жалпысынан мында жашоочулар үчүн бүт шарттар түзүлгөн. Жаңы үйдүн босогосун аттап жаткандардын катарын Бурхан Матовдардын үй бүлөсү да толуктайт. Мамлекетке талыкпай эмгегин жумшап келе жаткан жубайлар 8 жыл дегенде ак өргөлүү болуп, жалпы туугандары менен кубанып турган чагы. Алар алдын ала төлөмү жок 4% менен 3 бөлмөлүү батирдин ээси болушту. Ак өргөңүздөр кут болсун. Маанайыңыз кандай? Рахмат, аябай сонун, эң сонун, чексиз маанайда турабыз чынында. Биз көптөн күткөн, эңсеп жүргөн үйүбүзгө келип, бүгүн босогосун, ак босогосун аттап отурабыз. Чынында ушул баарына дагы ушундай жагымдуу маанай каалап кетемин. Ушул жаңы конушту алгандардын үйлөрүндө жакшылыктар болсун, баардык токчулуктар берекелүү үйлөр болсун демекчимин. Ошол. Канча жыл күттүңүз эле? Биз бул үйдү ушул 12 жылдан бери ушул өзүнүн үйүбүз болсок деп эңсеп күтүп жүргөнбүз. Кудай буйруса бүгүнкү күнгө насип кылган экен. Ушул аябай толкунданып, сүйүнүчүбүз койнубузга кабатпай бала чакабыз менен топурап кирип калдык. Ошол биздин ошол өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Ушунчалык жаш үй бүлөлөргө ушундай мамлекеттик иште иштеп жаткан ишчилерге ушундай колдоо көрсөтүп келип атканына аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүз өсө берсин демекчибиз. Кызматыбыз мамлекет үчүн боло берсин. 5 балабыз бар. Келинчегим дагы мамлекеттик кызматкер, агартуу тармагында мугалим болуп иштеп эмгектенип келет. 10 жылдан ашын. Мен өзүм дагы ошо телевидение тармагында 10 жылдан ашын эмгектенип келемин. В целом для страны это очень правильный и положительный момент. Поэтому я рад, что вот нашлось такое решение. Конечно, я подписал добровольно. Бейле кетсе Жалал Абад облусунда мамлекеттик үйлөр түшүп жаткан жер тилкелери кезинде мыйзамсыз жеке колдорго өтүп кеткен. УКМКнын мурда менчиктештирилген объектилерди мамлекетке кайтарып алуу иштеринин алкагында анын ордуна аймакта калкты арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында көп кабаттуу үйлөр курулууда. Ипотекалык үйлөрдүн курулушу президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө турат.
Ошого ак ниеттүүлүк менен аракет кылыш керек да. Ак ниеттүүлүк менен аракет кылып, ошол коюлган тапшырмаларды так аткарыш керек. Эгерде ошондой кылбастан бул жерде талал тонол же болбосо мамлекеттин акчасы максатсыз пайдалана турган болсо, анда жоопкерчилик катуу болот. Жоопкерчилик дегенде сезиш керек. Мамлекет ушунчалык мүмкүнчүлүк түзүп берип атабы? Демек ошону элдин пайдасына убакытты кетирбей азыр колдонуп калышыбыз керек да. Жалал Абадда Менин үйүм программасы менен мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан 15 жерде турак жай комплекстери түшүп жатат. Анда жалпы 11 миңге жакын батир болот. Жыл аягына чейин 3 миңге жакын батирдин ачкычтары кезеги менен өз элерине тапшыруу пландалган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.